Hi, hello, welcome to Trackmore YouTube channel. In this video, we are going to see purlin design for channel section. Already we have seen design of purlin for I section. நம்ம ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸில் பர்லின் டிசைனோட ஐ செக்ஷன் பார்த்தோம். இப்போ பர்லின் டிசைனில் சேனல் செக்ஷன் பார்க்கலாம். சேனல் செக்ஷன் design a channel section purlins for the following data, that is spacing of trusses is 5 meter, spacing of purlin 2.2 meter, live load on galvanized iron roofing sheet is 0.7 kN per meter square, wind load is equal to 1.5 kN per meter square. Then slope of main rafter is 35 degree. If they are not given this, you can assume this value. Then design for dead load plus live load. Assuming dead load from sheeting, you can, if you given in question, you can take this. If not given, you can assume the values, any values if you want. Dead load from sheeting is equal to, I assumed these two values, 171 Newton per meter square. Self weight of purlin 125 Newton per meter square. Then dead load is equal to, we are going to add these two values. Then you add panningna 296 Newton per meter square varum. Then kilonewton meter la convert பண்ணும்போது meter square la 0.29, that is 296 divided by 100,000 போட்டிங்கன்னா 0.296 kilonewton per meter square வரும். Then live load question la கொடுத்திருக்காங்க, live load on galvanized is 0.7 kilonewton per meter square. Then factored lead load plus live load ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது 1.5 into 0.296 plus 0.7 கிடைக்கும். Then இதை ரெண்டையும் இது பண்ணிங்கன்னா 1.494 வரும் into spacing of purlin. Spacing of purlin என்ன 2.2. Then போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 3.2928 kN per meter vertically downwardல இருக்கு. Then load normal to sheeting. Load normal to sheeting is 3.28 cos theta. This is the constant value. This 3.28 அப்படிங்கிறது factor load. Cos theta அப்படிங்கிறது constant. Cos 35 degree நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, slope after 35 degree. So theta க்கு பதிலா 35 degree போட்டிங்கன்னா 2.686 kN per meter கிடைக்கும். Then load in the direction parallel to sheeting. Load in the direction parallel to sheeting 2.6, that is 2.686 sin theta. 2.686 னா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல, அது sin theta போகும்போது 1.540 kN meter வரும். Then bending moment வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம். mz my value wl square by 8, 2.686 into 5 square divided by 8 is equal to 8.393 வருமா. Then my value 1.4, நம்மளுக்கு w வேல்யூ ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல லோடு. அப்புறம் 1.540 into l வேல்யூ 5 ஸ்கொயர், உங்களுக்கு வந்து 4.8125 kN கிடைக்கும். Then shear forces are wl by 2, w வேல்யூ 2.686 into 5, 2 shear force கிடைச்சிச்சு. fyக்கு 1.540, that is கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல, அதுலேருந்து into 5 போட்டிங்கன்னா 3.85 kN கிடைக்கும். Then இங்கே வந்து ISMC, that is Indian Standard Middle Section, சேனல் செக்ஷனுக்கு 100 செக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் ஸ்டீல் டேபிள்ஸில். தென் அதோட டேட்டாஸில் இதெல்லாம் ஸ்டீல் டேபிள்ஸ்லேருந்து எடுத்த வேல்யூஸ். D is equal to H1 plus 2R1, H வேல்யூ R1 வேல்யூவில் ஸ்டீல் டேபிள்ஸில் இருக்கும். 64 plus 2 into 9 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு D வேல்யூ 82 mm கிடைக்கும். B வேல்யூ கோட் புக்கில், தட் இஸ் ஸ்டீல் டேபிள்ஸில் எடுத்தது 50 mm. தென் இது வந்து ஏற்கனவே ஐ செக்ஷனில் பார்த்துருக்க ஃபார்முலாஸ் தான். ZP Z பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மோட்லஸ் required mz divided by fy gamma m0 plus 2.5 d by b my fy gamma m0. mz value, that is moment கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். then fy value 250 into gamma m0 value 1.1 plus 2.5 into d value கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா, that is 82 by 50. 50 அப்படிங்கிறது b value plus my value, that is moment 4.825 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் into 10 power 6 divided by f value 250 gamma 1.1.
Clear? We got the ZBZ value. ZBZ for MS 100க்கு வந்து 43.82 நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்குது அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நாட் சஃபிஷியன்ட். நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க வேல்யூவோட இது வந்து அதிகமாக இருக்கணும். நாம் கண்டுபிடிச்சிருக்க வேல்யூவோட ZBZ கோட் புக்கில் பார்க்கும்போது அதிகமாக இருக்கும். அப்போ அந்த மாதிரி தகுந்த மாதிரி போட்டால் ISMC 175 செக்ஷன் தான் கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ அதுக்கு இந்த ஏற்கனவே போட்டோவில் அதே மாதிரி இங்கே போட்டுக்கோங்க. D வேல்யூ H1 வேல்யூ 2R1 128 + 2 × 10.5 இதெல்லாம் ISMC 175 ஸ்டீல் டேபிள்ஸ்லேருந்து எடுத்தது. B வேல்யூ 75 ஸ்டீல் டேபிள்ஸ்லேருந்து அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ZPZ வேல்யூ 141.4 × 10⁻³ mm3 இதெல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம். MZ வேல்யூ மண்ட் FI 250 gamma நாட் 1.5 1 + 2.5 × 149 கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா. D வேல்யூ / 75 B வேல்யூ × 4.8 மூமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மூமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல அதான் போட்டிங்கன்னா 141.4 × 10⁻³ ISMC 175க்கு ஸ்டீல் டேபிள்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேல்யூ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா 161.65 × 10⁻³ mm3. ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கிறது சேஃப். தென் செக் ஃபார் ஷியர் கோட் புக்கில் பேஜ் நம்பர் 59 இருக்குது இந்த ஃபார்முலா. அதுக்கு ISMC 175க்கு TW வேல்யூ தட் இஸ் திக்னஸ் ஆஃப் வெப் வந்து 5.7 mm. அப்போ VDZ தட் இஸ் ஷியருக்கு FY / √3 × 1 / gamma m0 × HTW 250 / √3 × 1 × H வேல்யூ 125 that is ISMC 125 into 5.7 steel tablesலேருந்து எடுத்திருக்கோம் from steel tables. போட்டிங்கன்னா VDZ 130 கிலோமீட்டர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறத விட அதிகமாக வந்திருக்கு. தட் இஸ் நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கு 6.715 விட அதே மாதிரி இருக்குது. ஹென்ஸ் சேஃப். Then VDY FY / √3 × 1 / gamma m0 2B TW 250 / √3 × 1/1.1 × 2 × B value 75 that is B value 75 into 10.2 அப்படிங்கிறது thickness of flange steel tablesலேருந்து எடுத்திருக்கோம். ஓகே, இது வந்து thickness of web, thickness of flange. VDY is equal to 200 kilonewton. இது வந்து FY value since it is adequate to resist shear. Then design capacity of the section classification code bookல IS 800 2007ல page number 18ல இருக்கு. B / TF போட்டிங்கன்னா B value 75, TF value 10.2 for ISMC 175க்கு. ஓகே, போட்டிங்கன்னா 75 / 10.2க்கு 7.35 which is less than 9.4 hence safe. D / TW 149 / 5.7 26 which is less than 42 hence safe. Hence it is a plastic section. MDZ is equal to ZPZ into FY / gamma m0. ZPZ value 161 that is 175 161.5 × 10⁻³ into FY value 250 / 1.1 போட்டிங்கன்னா இந்த வேல்யூ கிடைக்குது. ZPY வேல்யூ ஸ்டீல் டேபிள்ஸ்லேருந்து எடுத்திருக்கோம். இதிலேருந்து MDY வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி நம்மளுக்கு என்ன கண்டிஷன்னா இதுதான் மெயின். MZ / MDZ + MY / MDY வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் 1 இருக்கணும், அதுதான் கண்டிஷன். தென் செக் ஃபார் வின் கண்டிஷன். ஆஸ் இஸ் ஸ்டேஜ் லைவ் லோட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் சின்ஸ் வின் ஃபோர்ஸ் இஸ் சக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. லைவ் லோட் வந்து கன்சிடர் பண்ணல. தென் ஃபேக்டர்ட் லெட் லோட் 1.5 × 0.435 போட்டிங்கன்னா வெர்டிகலி டவுன்லோட் கிடைக்கும். தென் வின் லோட் 1.5 கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. 1.5 × 2.2 ஸ்பேசிங் ஆஃப் பர்லின். இது ஸ்பேசிங் ஆஃப் பர்லின் போட்டிங்கன்னா 3.3 kN கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஃபேக்டர்ட் வின் லோட் 1.5 × 3.3 போட்டிங்கன்னா 4.95 kN செக்ஷன். தென் வின் லோட் ஆக்ட்ஸ் நார்மல் டு ஷீட்டிங்னா தேர்ஃபோர் நார்மல் டு ஷீட்டிங் 4.95 தட் இஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ப்ளஸ் 0.620 cos 35 இது வந்து கான்ஸ்டன்ட். cos 35 அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கொஷனில் கொடுத்துருக்க தீட்டா வேல்யூ.
போட்டிங்கன்னா வெர்டிகலி டவுன்வர்ட் அவுட்வர்ட் அப்படிங்கிறதுனால மைனஸ் வேல்யூ கிடச்சிருக்கு. தென் parallel to sheetingனா சைன், parallel to sheetingனா சைன் வேல்யூ, நார்மல் டு ஷீட்டிங்னா காசுன்னு வரும். போட்டிங்கன்னா 0.3556 kN/m. தென் mZWL²/8 போட்டிங்கன்னா இந்த இதுக்கு மூமெண்ட் வேல்யூ 6.66 kN/m. myyக்கு இதுக்கு மூமெண்ட் வேல்யூ போட்டிங்கன்னா 1.1 kN/m. that is 0.356. L value 5/8 போட்டிங்கன்னா kN கிடைச்சிரும். then MDZ for laterally unsupported compression flange is to be found. Effective length of simply supported beam with destabilizing loading, that is 1.2 into L. L அப்படிங்கிறது spacing, that is 5000 போட்டிங்கன்னா 6000 mm கிடைக்கும். RY value for ISMC 175க்கு ஸ்டீல் டேபிள்ஸ்லேருந்து எடுத்திருக்கோம். எந்தெந்த வேல்யூஸ் இல்லையோ அதெல்லாம் ஸ்டீல் டேபிள்ஸ்லேருந்து எடுத்திருப்போம். RY value from steel tables 2.23 cm. Lambda is equal to KL by RY. KL அப்படிங்கிறது 6000, இதுதான் KL divided by RY value 22.3 mm. அப்போ 270 கிடைச்சிச்சு. தென் ISMC is adequate. Check for deflection. deflection வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது IZ இதுவும் எல்லாமே ஃப்ரம் ஸ்டீல் டேபிள்ஸ்லேருந்து எடுத்திருக்கோம். IZ value 1223.3 for ISMC 175. Then lambda is equal to 535, 5 divided by 384 into WL power 4 divided by EI கிடைச்சிச்சு.